So can you see the screen now? No, ma'am. No, ma'am. Is it visible? Yes, ma'am. Can you see the screen now? Yes, ma'am. Okay, so let us Yes, start ma'am. the class. So we are going to discuss the topic eigenvalues and eigenvectors of a matrix. So whenever a physical situation is uh, transformed in terms of matrices or system of linear equation, you will need eigenvalues and eigenvectors of this system. അപ്പോൾ നമ്മൾ eigenvalues eigenvectorsന്റെ definition ആദ്യം നോക്കാം. So suppose A is a square matrix of order n. Then we consider the equation determinant A minus lambda I equal to 0, where this I stands for the unit matrix of the same order. For example, suppose A is equal to matrix 5, 4, 1, 2. So A is a square matrix of order 2. And in this case, we take I as the unit matrix of order 2. So which is 1, 0, 0, 1. So if I is so, lambda I is equal to, we multiply this matrix with lambda. So we get the diagonal matrix whose diagonal entries are lambda, right? And from A we subtract this lambda I. So A minus lambda I. What will be that matrix? A minus lambda I. A minus lambda I എന്താ? 5 minus lambda. 5 minus lambda, 4, 1, 4 minus lambda. 2 minus lambda. So the matrix A minus lambda I is just the subtraction of lambda from the diagonal entries, right? Now we find the determinant of this matrix. Determinant A minus lambda I. What is the determinant? 5 minus lambda into 5 minus lambda into 2 minus lambda minus 4. 4. So if you expand this, we get 10 minus 5 lambda minus 2 lambda, right? Plus lambda square minus 4, which is equal to, if you write the highest degree term first, lambda square minus 7 lambda plus 10 minus 4 is 6. So what we get is a second degree equation in lambda. We started with the 2 by 2 matrix, and determinant A minus lambda I will be a second degree polynomial in lambda. So likewise, if you take a square matrix of order n, and if you find determinant A minus lambda I, this will be a polynomial of degree n in lambda. Right? ഇത് 2 by 2 എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷനാ കിട്ടിയത്. ഇതേപോലെ nth ഓർഡറിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ determinant A minus lambda I equal to 0 will be an equation of order degree n. So നമുക്ക് ആ equation lambda raised to n plus a1 lambda raised to n minus 1 plus etc plus an minus 1 lambda plus an equal to 0. ഇതുപോലത്തെ ഒരു equation ആയിരിക്കും.
ഈ ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. Okay, so the characteristic equation of a square matrix A is the equation determinant A minus lambda I equal to 0. So for this matrix A, the characteristic equation is, what is the characteristic equation? നമ്മൾ എടുത്ത 5 4 1 2 എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്താ? lambda square minus 7 lambda plus 6 equal to 0. Right? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. The characteristic equation is lambda square minus 7 lambda plus 6 equal to 0. Now, if you solve this equation, you will get two values for lambda. In general, if you solve an nth degree equation, you will get n values for lambda. ഇതിനെ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. This is lambda minus 1 into lambda minus 6 equal to 0. Right? So what we get is lambda equal to 1 and 6. So likewise, if we take an nth degree equation and we find the solution of this equation, you will get n values for lambda, say lambda 1, lambda 2, etc., lambda n. These values are called the eigenvalues of this matrix. So eigenvalues are roots of the characteristic equation. So for this matrix, the eigenvalues are 1 and 6. അപ്പോൾ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുക. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്ത് ലാംഡയുടെ വാല്യൂസ് കാണുക. ആ വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐഗൻ വാല്യൂസിന് വേറെ പേരുകളുള്ളത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റന്റ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐഗൻ വാല്യൂസിനെ തന്നെയാണ്. സോ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആർ കോൾഡ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ മാട്രിക്സ്. ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഡിറ്റർമിനന്റ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഈക്വൽ ടു 0. Solve that equation to get n values for lambda, and those values are called the eigen values or characteristic roots or latent roots. Now, once we have an eigenvalue, we can speak about eigenvector. So, when you consider a particular eigenvalue say lambda equal to lambda I, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മാട്രിക്സിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോവാം, so that things will be more clear to you. So A equal to നമ്മൾ എടുത്തത് 5 4 1 2 ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത്, right? And നമുക്ക് കിട്ടിയ ഐഗൻ വാല്യൂസ് 1 and 6, right? ഇനി നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഗൻ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ്. സോ ഐഗൻ വെക്റ്റർ ഫോർ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 1 ഫോർ ദ ഐഗൻ വാല്യൂ 1. ഇത് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മളിവിടെ എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ എന്താ? ഡയഗണൽ എൻട്രീസിൽ നിന്ന് ലാംഡ കുറയ്ക്കുക. സോ 5 മൈനസ് ലാംഡ 4 1 2 മൈനസ് ലാംഡ, ഇതാണ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ. ഇതില് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 1 കൊടുക്കുക. So we are considering the system A minus I then into x equal to 0. The homogeneous system A minus I into x is equal to 0. Right? ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഗൻ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. 0 വെക്റ്ററിനെ നമ്മൾ ഐഗൻ വെക്റ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. So we consider the non-zero solution of A minus lambda I. Non-zero solution of A minus ലാംഡയ്ക്ക് പകരം ലാംഡ ഐ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാട്രിക്സ്
ഇൻറ്റു എക്സ്. അപ്പോൾ 2/2 ആണെങ്കിൽ എക്സിൽ 2 വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും, 3/3 ആണെങ്കിൽ എക്സിൽ 3 വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടണ നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഐഗൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ലാംഡയ്ക്ക് 1 കൊടുത്തു എന്ന് വയ്ക്കുക. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും? 4 4 റൈറ്റ്, 5 മൈനസ് ലാംഡ. ലാംഡയ്ക്ക് നമ്മൾ 1 കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 5 മൈനസ് 1 is 4. Then 1, 2 minus lambda is again 1 into, ഇപ്പോൾ 2/2 ആയതുകൊണ്ട് കോളം x is x1 x2 equal to 0 0. ഈ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഐഗൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷനെ. അപ്പോൾ ഇതിന് നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ? The system will have a non-zero solution for sure. Why? റാങ്ക് പറഞ്ഞോളൂ. ശരിയാണ്. ഐഡന്റിറ്റി മാട്രിക്സ്. റാങ്ക് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിന് AX is equal to 0ന് നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? റാങ്ക് ഓഫ് A equal to n ആവണം. തെറ്റിച്ചു. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 കേസായി. ഡിറ്റർമിനന്റ് A ആണ്. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഈക്വൽ ടു 0. ഡിറ്റർമിനന്റ് A equal to 0. റാങ്കിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. പറയുന്നത് തെറ്റില്ലോ. റാങ്ക് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ n ആയിരിക്കണം. ഈക്വൽ ടു n ആണെങ്കിൽ സീറോ സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ലെസ് ദാൻ n ആവണമെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് A will be equal to 0. റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റ് A 0 ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ലാംഡ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണേ? നമ്മൾ ലാംഡ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഡിറ്റർമിനന്റ് A മൈനസ് ലാംഡ I ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ടാണ് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തത്. സോ വെൻ യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലാംഡ ആസ് 1 ഹിയർ, കിട്ടണ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്താ? 4 മൈനസ് 4 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആവണ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ലാംഡ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇതിനൊരു നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഐഗൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐഗൻ വെക്ടർ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് റാങ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ല എക്ലൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം. സോ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് R2 to 2R2 minus 4R2 minus R1. So we get the resulting matrix as 4 4 0 0 into x1 x2 equal to 0 0. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അതിൽ ഒറ്റൊരു ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ, which is x1 plus x2 equal to 0. 4x1 plus 4x2 equal to 0 കിട്ടും. 4നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതാണ് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റിൽ ആരോ എന്നോട് ചോദിച്ച സംശയം, ഇതിൽ 4നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. 4നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? R1 ചേഞ്ചസ് ടു 1/4 R1. ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാ എലമെന്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ 4നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ? x1 plus x2 equal to 0. And rank is equal to, what is rank? Rank എന്താ? 1 ആണ്. Number of variables എന്താ? 2 ആണ്. So എത്ര വേരിയബിൾസിന് ആർബിട്രറി വാല്യൂ കൊടുക്കണം? ഒരു വേരിയബിളിന് ആർബിട്രറി വാല്യൂ കൊടുക്കണം. So if I take x2 equal to a, then what is x1? Minus a. So our eigenvector is x is equal to a minus a. അല്ല, x1 ആണ് നമ്മൾ മൈനസ് എ കൊടുത്തല്ലേ. സോ മൈനസ് എ മറ്റേത് എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. minus a where a is not equal to 0. Why this restriction?
A not equal to 0. Non-zero solution Non-zero സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഐഗൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എ 0 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0 സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. സോ വി റെസ്ട്രിക്ട് ദാറ്റ് എ ഇസ് എനി കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ എനി വാല്യൂ അതർ ദാൻ 0. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഗൻ വെക്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഐഗൻ വെക്ടർ ഫോർ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 1 കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐയില് ലാംഡയ്ക്ക് പകരം 1 കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ആ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്തെടുത്തു. Now you try to find the eigenvector for lambda equal to 6. ജാസിന് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. Try to find eigenvector for lambda equal to 6. അപ്പോൾ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 6 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാട്രിക്സ് എന്താവും? 5 minus lambda becomes minus 1, 4, then 1 minus 4 into x1, x2 equal to 0, 0. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്കറിയാം, ജസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കാം. R2 to R2 plus R1 we get minus 1, 4, 0, 0 into x1, x2 equal to 0, 0. So rank is 1, n equal to 2. Again arbitrary value to one variable. Write the equation first. We get minus x1 plus 4x2 equal to 0. So if I give x2 the arbitrary value a, then x1 is equal to 4a. So in this case, the eigenvector is x is equal to a and 4a, where a not equal to 0. അപ്പോൾ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഗൻ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഐഗൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിലാണ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഓർഡറിലാണ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് എത്ര ഓർഡറിലേക്കും സെയിം കാര്യം തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു തേർഡ് ഓർഡർ മാട്രിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഐ ഹോപ്പ് ദ മെത്തേഡ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഇപ്പൊ പ്രൊസീജിയർ എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? ഒരു മെട്രിക്സ് എ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എഴുതാം. അപ്പൊ എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഡയഗണൽ എൻട്രീസിന്ന് ലാംഡ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാം. ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ആ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് ലാംഡയുടെ വാല്യൂസ് കാണാം. ആ വാല്യൂസിനെയാണ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. തിരിച്ച് വീണ്ടും എ മൈനസ് ലാംഡ എന്നുള്ള മാട്രിക്സിലേക്ക് ലാംഡയുടെ ഓരോ വാല്യൂസും കൊടുക്കുക ആൻഡ് സോൾവ് ദ സിസ്റ്റം എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് ദ നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾഡ് ദ ഐഗൻ വെക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. സോ ഫൈൻഡ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് find eigenvalues and eigenvectors of A is equal to matrix 1 1 3 1 5 1 3 1 1. So ആദ്യം തന്നെ characteristic equation എഴുതാം. Determinant a minus lambda I equal to 0.
So what is the matrix A minus lambda I? A minus lambda I. 1 minus lambda. 1 minus lambda. 1 1 3 3 1 5 minus lambda. 5 minus lambda. 1 3 1 1 minus lambda. Okay, so we have the next step was to find its determinant. So determinant A minus lambda I equal to the determinant if we expand along the first row, we get 1 minus lambda into 1 minus lambda into അപ്പോൾ characteristic equation ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും brackets ആവശ്യം പോലെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും. So 1 minus lambda into 5 minus lambda into 1 minus lambda minus 1, right? 1 minus lambda into 5 minus lambda into 1 minus lambda minus 1. Then minus 1 into നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു 1 minus lambda minus 3 plus 3 into 1 minus lambda 1 minus 3 into 5 minus lambda. Okay, so expand this polynomial. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂസ് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി. ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ ലാംഡയുടെ വാല്യൂസ് കാണാം. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് as 1 minus lambda into ആ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് lambda square അല്ലേ, minus lambda into minus lambda. Then the terms in lambda are minus 5 lambda minus lambda, which is minus 6 lambda. Then 5 into 1, so 5. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു minus 1 ഉണ്ട്, so 5 minus 1 is 4. Then the second term is 1 minus lambda minus 3. So minus of minus lambda 1 minus 3 is minus 2. And the third term is 3 into then 3 lambda plus 1 minus 15, which is equal to minus 40. So we have 1 minus lambda into, നമുക്ക് ഇവിടെ common terms ഒന്നുമില്ലല്ലോ, so let us expand this. We get lambda square minus 6 lambda plus 4, 1 കൊണ്ട് multiply ചെയ്തതാണ്, minus lambda cube plus 6 lambda square minus 4 lambda, okay, plus lambda plus 2 plus 9 lambda minus 3 into 14 is 52. Highest degree term തൊട്ട് എഴുതാം. We get minus lambda cube, then 6 lambda square plus lambda square is 7 lambda square. Okay, then the terms in lambda are minus 6 minus 4 plus minus 10 plus 9, so minus lambda. Then constant terms 4 plus 2 6, 52 minus 6 is minus. Okay, this should be 42 അല്ലേ? Okay, so minus 36. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇസ്, ഞാൻ സൈൻ ഒന്ന് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേമിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്, ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് 7 ലാംഡ സ്ക്വയർ. ഓ പറയൂ. ലാംഡയുടെ ടേംസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആവും. ലാംഡയുടെ ഒരു ടേമും കൂടി ഉണ്ടോ? പ്ലസ് ലാംഡയും കൂടി ഉണ്ട്.
നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി minus 6 lambda minus 4 lambda plus 9 lambda. minus 6 lambda minus 4 lambda plus 9 lambda. Plus lambda. ഓക്കെ പ്ലസ് ലാംഡ. അപ്പോൾ ഈ ലാംഡയുടെ ടേം ഇല്ല, ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. താങ്ക് യു. സോ പ്ലസ് 36 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണോ കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? lambda cube minus 7 lambda square plus 36 equal to 0. Did you get the same? No, എനിക്ക് മൈനസ് ലാംഡ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. അതെങ്ങനെയാണ്? എനിക്ക് പറ്റിയ അതേ തെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. 4 ടേം ഉണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ 3 ടേം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. ശരിയോ? Shall we proceed? Yes, ma'am, ശരി. മൈനസ് 36 അല്ലേ മിസ്? ഞാൻ സൈൻ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ലാംഡ ക്യൂബിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് 7 ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 36 ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ലാംഡയുടെ വാല്യൂസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കോഎഫിഷ്യൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട്സ് കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 3rd ഡിഗ്രി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ വെച്ച് കാണാം, പിന്നെ ഡിവിഷൻ വെച്ച് ബാക്കി റൂട്ട്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ലാംഡയ്ക്ക് 1 കൊടുത്താൽ ഒബ്വിയസ്ലി ശരിയാവില്ല, 2 കൊടുത്താൽ ശരിയാവോ? 2 കൊടുത്താൽ വി ഗെറ്റ് 8 minus 7 into 4. 4s are 28 plus 36. So minus 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും അല്ലേ? ലാംഡ ഈക്വൽ ടു -2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we get -8 minus 28 plus 36 which is equal to 0. So lambda equal to -2 is a root. ഇനി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിലുള്ള മെത്തേഡ് പറയണമെന്ന് മാത്രം. ഇനി ബാക്കി റൂട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് സിന്തറ്റിക് ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ട്രയൽ ആണ്. 1 2 3 കൊടുത്തു നോക്കണു. 1 കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് കോഎഫിഷ്യന്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ 2 കൊടുത്തു നോക്കി, ഇപ്പൊ 2 ശരിയാവില്ല, പക്ഷെ -2 ശരിയാവുന്നുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ആണ് അത്. ഇനി നമുക്ക് ഡിവിഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എഴുതി. ലാംഡ ക്യൂബ് -7 isn't it? -7, then ലാംഡയുടെ ടേം ഇല്ല, then 36. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റൂട്ട് -2. ഞാൻ സിന്തറ്റിക് ഡിവിഷനാണ് ചെയ്യണേ, നിങ്ങൾക്ക് പോളിനോമിയൽ ഡിവിഷൻ സാധാരണ പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. സിന്തറ്റിക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേം താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്നു. -2 into 1 -2. അഡീഷൻ ആണ് ചെയ്യുക. സോ -9, then 2 into -9 18, then you add, you get 18, -2 into 18 -36 0. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റൂട്ട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 0 വരുള്ളൂ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ. ആദ്യത്തെ ടേം താഴേക്ക് എടുക്കുക, ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ദെൻ എല്ലാത്തിലും സബ്ട്രാക്ഷൻ അല്ല അഡീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടുന്ന് അടുത്ത ഫാക്ടർ ചെയ്താൽ ലാംഡ സ്ക്വയർ -ലാംഡ പ്ലസ് 18. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ലാംഡ പ്ലസ് 2 ആണ് ഒരു റൂട്ട്, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ലാംഡ സ്ക്വയർ -9 ലാംഡ പ്ലസ് 18 ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. ലാംഡ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞേ, സമ്മ് -9ഉം പ്രോഡക്റ്റ് 18ഉം വരണം. എന്താ വരാ?
പറയൂ. ടേബിൾ എങ്ങനെ കിട്ടിയ 1 -1 -2 അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതെങ്ങനെ കിട്ടി? ഏതാ 1? അല്ല മോളിലത്തെ ടേബിള് ഇതാണോ? ഇത് നമ്മുടെ പോളിനോമിയലിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് 1 - 7 0 36. ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത റൂട്ട് -2 എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ടാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ആ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആ റൂട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ആദ്യത്തെ ടേം അങ്ങനെ തന്നെ താഴേക്ക് എഴുതാം. 1 താഴേക്ക് എഴുതാം. പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 1 × -2 അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ -9. ദെൻ -9 × -2 which is 18. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 18. 18 × -2 -36. ഇത് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പം താഴെയുള്ള വാല്യൂസ് എങ്ങനെ കിട്ടിയ? -2 18 -36 അത് ആ വാല്യൂകളൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? എടോ അതാ പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. 1 × -2 എന്താ കിട്ടാ? -2. ആ -2 ആണ്. ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി -9 × -2 എന്താ? 18 -36 അങ്ങനെയാണ്. ശരി, ഓക്കെ. Okay, what are the factors? ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് പറയേ, പെട്ടെന്ന് പറയേ. -3 -3 -6 So we get the eigenvalues. Eigenvalues are -2, 3 and 6. ഇനി ഓരോ ഐഗൻ വാല്യൂന്റെയും ഐഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മാട്രിക്സിലെ ഓരോ ഐഗൻ വാല്യൂം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക. സോ ഐഗൻ വെക്ടർ 4. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇല്ല മാം, ഇല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന്. അത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സംശയം മാറും. So eigenvector 4 lambda equal to -2. So we are trying to solve the system a minus -2 into I into x is equal to 0. ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം -2 കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാട്രിക്സിൽ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം -2 കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞേ എന്താ കിട്ടുന്നത്? a minus lambda യിൽ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം -2 കൊടുക്കണം. എന്താ കിട്ടാ മാട്രിക്സ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ a minus lambda i. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ -2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മാട്രിക്സ് എന്താവുന്ന ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾ എഴുതല്ലേ എൻ്റെ ഒപ്പം? 3 1 3. ഓക്കെ, 3 1 3 1 7 1 1 7 1 3 1 3 3 1 3 1 3. ഒബ്വിയസ്ലി ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും റോ സെയിം ആണ് അല്ലേ? റാങ്ക് 2 എന്തായാലും 3 അല്ലാന്ന് ഉറപ്പാണ്. 3 അല്ലാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്, കാരണം നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയിട്ടാണ് വാലുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് റോ റിഡക്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. സോ വി ഹാവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് 3x1 plus x2 plus 3x3 equal to 0. Then x1 plus 7x2 plus x3 equal to 0. Okay, so ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ, നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു റേഷ്യോ ഫോം ചെയ്യാണ്. സോ x1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, നമ്മൾ x1 എടുക്കുമ്പോൾ x2ന്റെയും x3യുടെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ x2ന്റെ ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 × 1 which is equal to 1 minus 3 × 7 which is equal to 21. ഇനി നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എഴുതാം. സോ -x2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇപ്പോൾ x2ന്റെ താഴെ x1ന്റെയും x3യുടെയും കോഎഫിഷ്യന്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ വി ഗെറ്റ് 3 × 1 which is equal to 3. Then
1 into 3, which is again equal to 3, equal to x3 divided by the coefficients of x1 and x2. So 3 into 7, which is equal to 21, minus 1 into 1, which is equal to 1. Okay. ഡിവിഷൻ ബൈ 0 വരുന്നില്ലേ? അത് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. I'll show you what happens. So we get x1 by minus 20 equal to x2 by 0 equal to x3 by 20. You may cancel that common term 20. അത് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. So cancel ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് x1 by minus 1 equal to x2 by 0 equal to x3 by 1. അല്ലേ? And name this ratio as A. Okay. So what is x1? x1 by minus 1 equal to A. So x1 should be equal to minus A. Right? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് multiply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get x1 equal to minus A. Then x2 is equal to 0. x3 equal to A. So we can write our eigenvector as minus A, 0, A, where A shouldn't be 0 to get a non-zero vector. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ തേർഡ് ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആകെ എന്തായാലും 3 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആയിരിക്കില്ല ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും 2 ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് റൂട്ട്സ് x1 x2 സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി റെഡ്യൂസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഐ തിങ്ക് our time is over now. സമയമായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് ബാക്കി 2 ഐഗൻ വാല്യൂസിൻ്റെയും ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു